There are two types of respiration, aerobic and anaerobic. Aerobic respiration with the involvement of oxygen. Anaerobic, the absence of oxygen la nadakradha anaerobic. Anaerobic respiration. Aerobic respiration is common to all. Anaerobic respiration includes three important: alcoholic fermentation, lactic acid fermentation, mixed acid fermentation. Alcoholic. So when the bacteria, many kinds of bacteria and fungi involved in anaerobic respiration. So alcoholic beverages preparation on the alcoholic fermentation. Lactic acid fermentation, பால் தயிராகிறது, lactic acid fermentation. Okay. பேக்கரியில் பேக்கிங் ஐட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுறாங்கள, சாஃப்ட்னஸ்ஸாக வர்றது, அதுக்கு சம் ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன். ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷனில் தான் பன்னு, ப்ரெட்டு எல்லாம் சாஃப்டாக இருக்கும், கேக்கு எல்லாம். ஸோ மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆல்சோ காமன் இன் anaerobic respiration. Aerobic respiration, presence of oxygen நடக்கிறது aerobic. It includes 4 steps. The first one is glycolysis, pyruvate oxidation, link reaction, Krebs cycle or TCA cycle, electron transport chain. Redox reaction பார்த்தோமா, அதுதான் electron transport chain. That is the final step. So they involved in the formation of ATP. Anaerobic respiration. So absence of oxygen. So the final end product is ethyl alcohol or lactic acid. It includes 2 steps: glycolysis and fermentation. So there was a difference between the aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration, all living cells of higher organism. Anaerobic respiration occurs in yeast and bacteria la mattumdhaan nadakkum. It requires oxygen for breaking food. இது வந்து ஆக்சிஜன் இஸ் நாட் ரெக்கவரிங். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ராட்னா என்னன்னா ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட், எய்தர் மேபி எ கார்போஹைட்ரேட், எய்தர் மேபி எ ப்ரோட்டீன், எய்தர் மேபி எ ஃபேட். ஸோ என் ப்ராடக்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர். இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆல்கஹால் அல்லது லாக்டிக் ஆசிட். Oxidation of one molecule of glucose produce 36 ATP molecules. Here only 2 ATP molecules are produced. So aerobic respiration, we are getting more amount of energy. So it consists of 4 stages: glycolysis, link reaction, TCA and electron. Okay? 2 glycolysis, fermentation. Aerobic respiration பொறுத்தளவுல glycolysis மட்டும் சைட்டோபிளாசத்துல நடக்கும், மற்ற எல்லாமே மைட்டோகாண்ட்ரியால நடக்கும். In anaerobic respiration, it occurs only in cytoplasm. Okay. இங்க பாருங்க, aerobic organisms என்னெல்லாம், animals and plants. So anaerobic organism, fungi and bacteria. Okay. In some areas, anaerobic respiration occurs in plants also. Waterlogged roots, water தேங்கி இருக்கும்ல அந்த roots. ஈஸ்ட் ப்ரூயிங் அண்ட் பேக்கிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். லாக்டோபேசிலை அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவை சீஸ், யோகாட் ப்ரிப்பரேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம். பிளான்ட்ஸை பொறுத்தளவில் ஜெர்மினேட்டிங் சீட்ஸ், தே ரெஸ்பயர் த்ரூ anaerobically. ஓகே, அதனால தான் ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வச்சுருந்தா கூட ஸ்ப்ரவுட் ஆகும், பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? ஜெர்மினேட் ஆகும். ஸோ பிகாஸ் the germinating seeds alone respire through anaerobically in the plant. ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கூட உங்களுக்கு இதுல வந்துரும். பாருங்க, aerobic ரெஸ்பிரேஷன்ல 4 ஸ்டெப் இருக்கா. கிளைகாலிசிஸ், பைருவேட் ஆக்சிடேஷன், Krebs cycle, எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின், அதான் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஓகேவா? இப்போ கிளைகாலிசிஸில் பைருவேட் கிடைக்குது, 2 ATP சைட்டோபிளாசத்தில் தான் நடக்குது. சைட்டோசால்னா சைட்டோபிளாசம், NADH 3 2 NADH கிடக்குது. அது டைரெக்டாக எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினுக்கு போகுது, ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷனுக்காக, இல்லையா? அடுத்தாப்புல பைருவேட் ஆக்சிடேஷனில்
2 NADH அதுவும் எங்கே போயிடுச்சு ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷனுக்கு. அப்புறம் பைருவேட் ஆக்சிடேஷனுக்கு அப்புறம் க்ரெப் சைக்கிளில் 6 NADH 2 FADH அதுவும் எங்கே போயிடுச்சு oxidative phosphorylation. So as a result, direct ATP 2 ATP from glycolysis, 2 ATP from Krebs cycle, 32 ATP through electron transport chain. So total 36 ATP வந்து ஒரு குளுக்கோஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆனோடனே கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் என் ப்ராடக்ட் பாருங்க, Krebs சைக்கிளில் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகுது. எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் மூலமாக வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போது ரெஸ்பிரேஷனுடைய என் ப்ராடக்ட் இது தான், கார்பன் டை ஆக்சைடு, 36 ஏடிபி அண்ட் வாட்டர் மாலிக்கல். ஸோ இதை தான் நம்ம இந்த முன்னாடி ஃபார்முலாவில் பார்த்தோம் இல்லையா. இன்னும் கிளியராக உங்களுக்கு இதில் தெரியும். இப்போ கிளைகாலிசிஸ் பைருவிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகுது த்ரூ glycolysis process. In that process 2 ATP was generated. Then pyruvic acid entered into the Krebs cycle in mitochondria. So through the Krebs cycle CO2 is released. அங்கிருந்து வர்ற கெமிக்கல் எனர்ஜி ஃபுல்லாக எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம், எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் தான். அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் முடிஞ்ச உடனே இங்கே தான் ஆக்சிஜன் உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் ஆகுது. மேலே போட்டிருக்கா, எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் தான் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் ஸ்பெண்ட் ஆகுது, நம்ம ரெஸ்பயர் பண்ணுற ஆக்சிஜன். ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் Krebs சைக்கிள் மூலமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு, எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் மூலமாக 36 ஏடிபியும் அண்ட் வாட்டர் மாலிகுலும் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ through this cycle the end product of respiration is CO2, 36 ATP and water molecule.